Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless you. We praise you. Hallelujah. We glorify your name. We magnify your name. You're marvelous. You're wonderful. You're glorious. You're powerful. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless you. We praise you. We glorify you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Good evening. Praise the Lord. Just give us 1 minute. We are just sharing the link to the people who want to join the prayer. आम्हाला 1 मिनिट द्या जेणेकरून आम्ही काही लोकांना लिंक पाठवतोय ते आपल्याला जॉइन करतील लवकरच. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. Praise you. Praise you. Praise you. Bless you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. We glorify your name. We magnify your name. You're wonderful. You're marvelous. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. As we are entering into the intercession prayer, let's have a word of prayer and Catherine will pray for us. Hallelujah. मध्यस्थीच्या प्रार्थना सुरू करण्याआधी आपण आधी प्रार्थनेत जाऊया आणि कॅथरीन आपल्यासाठी प्रार्थना करेल. Hallelujah. Let us all close our eyes. Hallelujah. आपण आपले नेत्र बंद करूया. Let us all surrender ourselves to the Lord. आपण स्वतःला त्या देवाला समर्पित होऊया. Today evening, आज संध्याकाळी let us forget everything what is going on in our lives right now. आपल्या जीवनामध्ये ज्या काही गोष्टी होत आहेत त्या सर्व आज आपण विसरून जाऊया. As we are called for interceding, आणि आपल्या सर्वांना मध्यस्थीसाठी बोलावण्यात गेले. we will focus on our service today. आपण आपले सर्व लक्ष या सभेमध्ये केंद्रित करूया. And we will do each and every prayer. आणि सगळ्या प्रार्थनांमध्ये Let it come from our hearts. Amen. ज्या काही प्रार्थना आपण करू त्या सर्व प्रार्थना आपण अंतःकरणापासून. Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace. हे स्वर्गीय पिते आज आम्ही तुझ्या सिंहासनापाशी येत आहोत. Thank you, Lord, for giving us this beautiful opportunity, O Lord. ही सुंदरशी संधी तू आम्हाला दिली म्हणून तुझे आभार मानतो. And I believe today, O Lord, आणि माझा विश्वास आहे आज देवा that today each and every prayer which we are going to do, आज ज्या ज्या प्रार्थना आम्ही करणार आहोत you are going to answer them in the name of Jesus. त्या प्रत्येक प्रार्थनेला तू येशूच्या नावात उत्तर देणार. Each and every prayer will be answered today in the name of Jesus. आणि सर्व आमच्या प्रार्थनेला येशूच्या नावात उत्तर देणार आहे. I give all the viewers, Lord, in your hands, O Father. आणि जे जे लोक आज आम्हाला जोडले गेले आहेत त्या प्रत्येकाला let miracles take place in their lives, O Lord. त्या प्रत्येकाच्या जीवनात चमत्कार हो. Let bondages be broken, O Father. त्यांची बंधनं तुटली जाऊ दे. Yes, Lord, let them receive healing in the name of Jesus. आणि येशूच्या नावात त्यांना आरोग्य प्राप्त होऊ दे. I cancel all the technical issues, all the internet-related issues in the name of Jesus. सर्व तांत्रिक बिघाडांना, सर्व इंटरनेटच्या इश्यूजला आम्ही येशूच्या नावात I cancel all the disturbance, all the distractions in the name of Jesus. आणि जे काही डिस्ट्रॅक्ट करणाऱ्या चुकीच्या गोष्टी असतात त्या सर्वांना आम्ही येशूच्या नावात. And through the praise and worship and through this service, Lord, only you and only you be glorified, Lord. आमच्या स्तुती आराधनेद्वारे, आमच्या वचनाद्वारे, प्रार्थनेद्वारे केवळ तू आणि तू जाऊ. And I ask this prayer in Jesus' precious name. येशूच्या नावात मागते. Amen. All God's people will say Amen. सर्व देवाची लोक म्हणतील आमेन. Are you ready to worship the kings of kings and the lords of lords? त्या राजांच्या राजाला आणि प्रभूंच्या प्रभूला स्तुती आणि आराधना देण्यासाठी तुम्ही सर्व तयार आहात. Are you ready to have a new testimony in your life today evening? आणि तुम्ही सर्व तयार आहात का तुमच्या जीवनामध्ये नवीन
साक्ष्य निर्माण Are करण्यासाठी. you ready to receive the mighty, wonderful blessings of Lord which have kept for you? आणि Hallelujah. देवाने जे काही अद्भुत असे Thank you, आशीर्वाद Jesus. तुमच्यासाठी ठेवले आहेत ते घेण्यासाठी आज तुम्ही तयार आहात का? Hallelujah. Let everybody will say hallelujah. आणि सर्व लोक म्हणतील Amen. हालेलुया. Hallelujah. We welcome brother Dinesh. We welcome Sister Guy and Sister Jesana. सिस्टर जेसना, सिस्टर गाय आणि ब्रदर दिनेश आम्ही तुमचं स्वागत करतो. We also welcome brother Nathaniel, Sister Sunaina. सिस्टर सुनैना, ब्रदर नथानियल तुमचं स्वागत करतो. Hallelujah. Let's together in one spirit and in full of joy, let's worship Him, let's praise Him, and invite the presence of the Almighty God आपण today. संपूर्ण आनंदाने उत्साहाने त्या देवाचं Praise स्वागत करूया, त्या देवाला धन्यवाद देऊया. Thank you, Jesus. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my uncle, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my uncle, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Standing in the need of prayer. Standing in the need of prayer. Amen. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We praise you. It is such a wonderful thing that God has called us to pray, to stand in the gap, to stand in the need of prayer. आणि Hallelujah. खरोखर ही किती आनंदाची गोष्ट आहे की Praise the देवाने Lord. आपल्या प्रत्येकाला बोलवलं आहे की त्या मध्यस्थीच्या खोऱ्यामध्ये उभं राहण्यासाठी. Hallelujah. It is such a privilege to pray and to intercede for others. खरोखर Hallelujah. एक सन्माननीय गोष्ट आहे की आपण दुसऱ्यांसाठी मध्यस्थी करतो, दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करतो. It's a very, very special thing that God wants His children to do. आणि ही एक स्पेशल गोष्ट आहे की देवाची इच्छा आहे की त्याच्या लेकरांनी ही गोष्ट करावी. We welcome Sister Priyanka. We welcome Brother Amos for today evening's prayer. ब्रदर रामोस, सिस्टर प्रियंका आम्ही तुमचे स्वागत करतो. Amen. Let's continue to praise Him. Let's continue to worship Him. Hallelujah. हालेलुया. त्याला Praise स्तुती the आणि Lord. आराधना द्यायचं Thank पाहू you, नका. Jesus. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise It's the Lord. my everything. He is my love. He is my everything. Both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. I'm about to
सांगता की तो तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी सर्व काही आहे. He is my everything. तो माझ्यासाठी सर्व काही आहे. Can we confess this today evening that Lord, you are my everything? आणि आज आपण आपल्या मुखाने कबूल करू की देवा तू माझ्यासाठी सर्व काही आहे. In my smallest to the biggest thing, you are my everything. माझ्या छोट्या गोष्टींपासून मोठ्या गोष्टींपर्यंत माझ्या जीवनात ज्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये तू माझ्यासाठी सर्व काही आहे. You are my priority. आणि तू माझ्यासाठी पहिले प्राधान्य आहे. You are the first in my life, oh God. आणि देवा तू माझ्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत प्रथम आहे. Whatever I have today is because of you. आणि माझ्याकडे जे काही आहे ते केवळ तुझ्यामुळे And आहे. whatever good and whatever blessed that is going to happen in my life is also going to be because of you. आणि जे काही माझ्या जीवनामध्ये चांगलं आहे आणि माझ्या जीवनामध्ये आशीर्वादित होणार आहे, ज्या ज्या गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये आशीर्वादाचं कारण होणार आहे, त्या प्रत्येक गोष्टी केवळ या तुझ्यापासून आहे आणि हे तूच आहे. Come on, confess. Lord, you are my everything. आणि आज आपल्या मुखाने आपण कबूल करूया देवा तू माझ्यासाठी सर्व काही आहे. Jesus, you are my everything. आणि येशू ख्रिस्त तू माझ्यासाठी सर्व काही आहे. Abba, Father, you are my everything. आणि आबा पिता तू माझ्यासाठी सर्व काही आहे. Hallelujah. Praise the Lord. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, great and He knew. He is my everything. Now how about you? Honey in the rock, sweet honey in the rock. Oh, He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, He tastes like honey in the rock, like honey in the rock, sweet honey in the rock. Oh, He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, He tastes like honey in the rock. Oh, He tastes like honey in the rock. Oh, He tastes like honey in the rock. Amen. Hallelujah. Oh, how beautiful it is to taste the Lord. आणि Hallelujah. किती चांगली गोष्ट आहे की आपण सुंदर गोष्ट आहे की आपण त्या देवाची चव घेतली आहे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, we have tasted Lord's goodness, Lord's mercy, Lord's love, and Lord's all the best things for us. आणि देवाच्या कृपेच्या दयेचा त्याच्या चांगुलपणाचा आपण प्रत्येकाने अनुभव घेतलेला आहे. खरोखर तो देव चांगला आहे. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless you. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ
विश्वास है कि वो सारी बीमारियां उसके काबू में है और सारी शक्ति उसी में ही है। आणि किती जणांचा विश्वास आहे की सर्व जे आजार आहेत, रोग आहेत, त्या सर्वांवरती येशू ख्रिस्ताचं नियंत्रण आहे आणि सर्व अधिकार येशू ख्रिस्ताला दिलेले आहे। हालेलुया। क्यों ना हम आमेन कहें इस गीत, आणि या गाण्याला आपण आमेन प्रेज म्हणूया। द लॉर्ड। उसमें सारा अभिषेक, उसमें सारी ताकत, उसमें सारा प्यार परमेश्वर ने भर दिया है। आणि येशू ख्रिस्तामध्ये सर्व अधिकार, सर्व अभिषेक आहे, सर्व अधिकार त्याला दिलेले आहे। आमेन, हालेलुया। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो उसका सानिध्य हमारे बीच वो लेके आता है। आणि ज्या वेळेस आपण त्याची स्तुती आराधना करतो, त्या वेळेस त्या देवाचं सानिध्य आपल्यामध्ये उतरतं। और जब उसका सानिध्य उतर आता है, मुझे आपको कहने दो भाई और बहनों कि सारी शैतान की ताकत कमजोर हो जाती है। आणि ज्या वेळेस त्या देवाचं सानिध्य आपल्यामध्ये उतरून येतं, त्या वेळेस सैतानाची सर्व बंधनं तुटली जातात। हालेलुया। वो गिर जाता है जब परमेश्वर हमारे बीच में आ जाता है। आणि सैतान पडून जातो जेव्हा येशू ख्रिस्त देव आपल्यामध्ये उसके सारे विचार, उसकी सारी जो कुछ भी गलत चीजें हैं हमारे बारे में, हमारे अगेंस्ट, वो सारी उसे वो खत्म कर देता है। आणि सैतानाने ज्या काही योजना आपल्यासाठी आखलेल्या असतात, त्या प्रत्येक योजना त्या देवाच्या सानिध्यामुळे त्या तुटून जातात आणि त्या नाहीशा होऊन जातात। सारी चिंताएं चली जाती है, सारा भय जो है वो चला जाता है, सारा डर जो है हमारे बीच में, कमजोरी जो है वो चली जाती है, क्योंकि उसका सानिध्य जब उतर आता है। सर्व चिंता, सर्व भीती, Praise the Lord. सर्व काही निघून जातं जेव्हा त्याचं सानिध्य आपल्यामध्ये Oh, we bless you, hallelujah। क्यों ना हम इस गीत को गाए, दिल से गाए, पूरे मीनिंग के साथ इसे गाए। आणि आपण हे गाणं Praise the अर्थाने आणि पूर्ण मनापासून गाऊया। Hallelujah, hallelujah। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मा की शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मा की शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bless you. Shall we all open our mouths and start praising Him, worshiping Him, and adoring Him and glorifying Him. आपण Hallelujah. आपले मुख उघडू, आपण त्याला धन्यवाद देऊ, त्याला स्तुती देऊया। Hallelujah. He deserves all the honor. He deserves all the glory. Hallelujah. तो स्तुतीस पात्र असा देव आहे। Hallelujah. Praise the Lord. He's a wonderful God. आणि Hallelujah. तो अद्भुत असा देव आहे। त्याला स्तुती आराधना देऊया, त्याला धन्यवाद देऊया। As we are preparing ourselves for the intercession prayer and also for the word, I request you all to surrender one more time your lives and your heart into the hand of God. आपण Hallelujah. मध्यस्थीसाठी तयार होत असताना, मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत Praise तयार the होत Lord. असताना Thank you, आणि जे काही Jesus. वचन देवापासून आपल्याला आलं आहे ते स्वीकारण्यासाठी आपण तयार होत Hallelujah. असताना Hallelujah. आपण आपल्या Praise the सर्व Lord. पापांची प्रभुनी Hallelujah. त्या देवाकडे
Start surrendering your lives. Hallelujah. Start preparing yourself for the prayer. आपण आपलं Hallelujah. बघूया, Oh, we देवाला bless धन्यवाद you. देऊया. Oh, आपण we आपल्या praise प्रत्येक you. पापांची कबुली Oh, we देऊया. glorify आतापर्यंत your जी पापं name. आपल्याकडून Oh, we magnify your गळत name. झालेली आहे, त्या Hallelujah. प्रत्येक पापांची Thank you, कबुली Jesus. आपण त्या देवाकडे Oh, देऊया. thank you, त्या देवाला Jesus. धन्यवाद देऊया. त्या देवाला स्तुती देऊया. Hallelujah. त्या देवाला गौरव देऊया. Hallelujah. हालेलुया. आपण आपलं Hallelujah. मुख उघडूया Praise the आपल्या. Lord. Many are there who need the prayer today evening. आणि Hallelujah. अशा अनेक लोक आहेत ज्यांना प्रार्थनेची आज गरज आहे. There are so many needs that we need to pray today आणि evening. अनेक अशा गरजा आहेत ज्याच्यासाठी आज आपल्याला There प्रार्थना are करायची so आहे. many devastating situations around us that we need to pray. आणि कठीण Hallelujah. अशा झालेल्या अशा अनेक गोष्टी आहेत, अनेक असे सिच्युएशन आहेत त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. There are so many obstacles and bondages for which we need to pray that God should make a clear path. अनेक अशी Hallelujah. बंधन आहेत, अनेक अशी अडखळणं आहेत. Hallelujah. ही सर्व निघून जाऊन आपल्या जे मार्ग आहे देवाने तो मोकळा करावा, त्याच्यासाठी आपण आज प्रार्थना करणार Bless आहोत. you, bless you. Come on, open your mouth, start praising. If you are alone at your home, continue to pray. If you are two people, hold your hands if possible and start praying. If you are as a family sitting together, go on your knees if it is possible and hold the hands and pray and dedicate your families, your houses into the hands of Lord. Hallelujah. आज आपण Praise आपलं the मुख Lord. उघडूया Thank आपल्याला. you, आज तुम्ही Jesus. जर घरात एकटे Hallelujah. असताल, Oh, तरी we तुम्ही त्या bless देवाला you. स्तुती Oh, आणि we धन्यवाद praise द्या. you. कारण Oh, तो we देव तुमच्या glorify घरामध्ये you. अगदी We सानिध्य magnify you. उतरून आलेला आहे. तो पवित्र आत्मा आज तुमच्या बरोबर आहे. Hallelujah. आणि जर तुम्ही तुमच्या घरात Hallelujah. Praise you. Praise you. Praise you. Bless you. Bless you. Bless you. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
to enter into the intercession prayer, O Master. हे देवा पित्या, आज आम्ही मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये येत असतो. Father God, I pray for each and every person who have joined with us online for today's intercession prayer. ऑनलाइन सर्व्हिस मध्ये जे लोक आम्हाला जोडले गेलेले आहेत. Father God, you bless them. त्या प्रत्येकाला तू देव Holy आशीर्वाद Spirit, we request you to take charge, take control of that house, of that person, of that family who have joined us and who are also going to join us later for this intercession prayer. आणि जे लोक आम्हाला आता जोडले गेले आहे आणि जे लोक नंतर हे व्हिडिओ पाहणार आहेत त्या प्रत्येकाला पवित्र आत्मा तुझ्या प्रत्येकाचा ताबा घे. You anoint them freshly today evening, O Lord. त्यांच्या घराचा ताबा घे, त्यांच्या प्रत्येकाचा ताबा घे आणि त्यांना पुन्हा एकदा नवीन अभिषेकाने तू भर. With your double and fresh anointing, you fill them today evening, O Lord. आणि तुझ्या दुप्पट अभिषेकाने तू त्यांना ताज्या अभिषेकाने दुप्पट अभिषेकाने त्या प्रत्येकाला use them, O Lord, to intercede. Use them, O Lord, to praise. Use them, O Lord, to pray for others. आता प्रत्येकाला आराधनेसाठी दुसऱ्यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी त्या प्रत्येकाला तू Hallelujah. We cancel every dominion, every power, every strategy, and every curse of the Satan in the name of Jesus. Hallelujah. सैतानाच्या सर्व कुयुक्त्या, सर्व योजना, सैतानाच्या सर्व चुकीच्या गोष्टींना आणि सर्व शापांना आज आम्ही येशूच्या नावात धमकावतो. Hallelujah. We cancel every plan of the enemy in the name of Jesus. आणि Hallelujah. शत्रूंनी केलेल्या सर्व योजनांना आज आम्ही येशूच्या नावात कॅन्सल करतो. We rebuke the devil in the name of Jesus today evening to leave the houses, to leave their jobs, to leave their businesses, to leave their ministries in the name of Jesus. Hallelujah. आणि जे शत्रू एक बिझनेस मध्ये जे काही सैतान आहे, बिझनेस मध्ये आहेत, जे लोक आहेत, व्यवसायामध्ये जे लोक आहेत, नोकरीमध्ये जे लोक आहेत, त्यांच्या कुटुंबामध्ये, तसंच ज्यांच्या सेवेमध्ये अडखळ आणू इच्छितो अशा प्रत्येक सैतानाच्या योजनेला आज आम्ही येशूच्या नावात Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Every depressing thought, every person who is facing anxiety problems, every person who is under tensions and worries, Lord, we give such people into your hands in the name of Jesus, Lord. आणि जे कोणी लोक काळजी चिंतामध्ये आहेत, जे कोणी डिप्रेस झालेले आहेत, तसंच ज्यांना टेन्शन आहे, जे कोणी निराश आहेत, अशा प्रत्येकाला आज येशू ख्रिस्त आम्ही तुझ्या आवरणाखाली देत आहोत. त्याच्या आवरणाखाली देत Praise आहोत. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your mouth. Start praising. Start praying. Hallelujah. This is a very precious time that God has given all of us. आज Hallelujah. आपण आपलं मुख Praise उघडूया the Lord. आणि त्या देवीच्या सानिध्यात जाऊया आणि Praise सुंदर the Lord. समय देवाने Thank you, आपल्याला दिलेला आहे. जा मोडवर समय त्याने आपल्या जीवनात दिलेला आहे, त्याचा आपण उपयोग करूया. त्या देवाला धन्यवाद देऊया. त्या देवाला त्याचं कार्य करण्यासाठी आपण मोठीता देऊया. Hallelujah. Where there is a presence of God, there is liberty. आणि जिथं देवाचं सानिध्य आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी मोकळीकता आहे. Where there is a presence of God, there is freedom. आणि जिथं Hallelujah. देवाचं सानिध्य आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी स्वातंत्र्य आहे. Where there is a presence of God, there is joy, there is victory. आणि Hallelujah. ज्या ठिकाणी देवाचं सानिध्य आहे Praise the तिथं Lord. आनंद आहे, Thank you, तिथं Jesus. विजय आहे. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Father God, as we are entering into this prayer points, Lord. आम्ही प्रार्थनेच्या मुद्द्यांवरती जाणार आहोत देवा. Father God, we surrender ourselves into your hand, Lord. आम्ही स्वतःला तुला समर्पित करत आहोत देवा. And we pray today evening, O Lord. आणि आज संध्याकाळी आम्ही हीच प्रार्थना करतो. Use us to pray, O Lord. आणि आमच्या प्रत्येकाचा तू उपयोग कर प्रार्थना करण्यासाठी. The prayer that you want us to do. आणि ज्या प्रार्थना आम्ही कराव्या अशी तुझी इच्छा आहे. The points that we need to pray for. आणि ज्या मुद्द्यांवरती आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. Use us, O God. त्या प्रत्येक Use us, तू आमच्या प्रत्येकाचा उपयोगात आम्हाला. We believe and we trust your mighty presence is over here and all those places where people are worshiping, praising and praying today. आमचा विश्वास आणि खात्री आहे ज्या ठिकाणी तुझी स्तुती आराधना प्रार्थना होत आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी तू हजर आहे आणि विशेष करून या ठिकाणी तू तुझी
each and every person, O Lord. आणि तू प्रत्येकाचा अंतःकरण ओळख. You know, O Lord, the problem of each and every person, O Lord. आणि प्रत्येकाच्या जीवनातल्या समस्या या सर्व You know the pain and the struggles that they are going through in their lives, O Lord. आणि ज्या त्रासातून त्या दुःखातून ते जात आहे त्या प्रत्येक गोष्टी तुला ठाऊक आहे. Father God, we believe and we trust that today evening, O Lord, is going to be the end of all such problems into the lives of the people who are facing in their lives, O Lord. आणि जे जे लोक अशा कठीण प्रसंगातून दुःखातून वेदनातून जात आहे त्यांच्या जीवनाचा या दुःखाचा वेदनाचा शेवटचा दिवस असणार आहे. We believe and we trust in your word. We believe and we trust in the prayers that we do. We believe and we trust, O Lord, in your wonderful, marvelous power, O God. आणि आमची खात्री विश्वास आहे तुझ्या प्रार्थनेवरती तुझ्या वचनांवरती आणि ज्या ज्या प्रार्थना आम्ही करणार आहोत त्या प्रत्येक गोष्टीवरती आमचा विश्वास आहे आणि आमचा खात्री आहे की तू अद्भुत अशा गोष्टी तू करणार. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात Amen. All God's people will say Amen. सर्व देवाचे लोक म्हणतील आमेन. As we are going to enter into the intercession prayer, आणि मध्यस्थीच्या प्रार्थनेला आपण सुरुवात करणार. we'll read the scripture from 2 Kings chapter 20 and verse 5. 2 Kings chapter 20 and verse 1 to 6 we can read, and we are going to focus on the word verse 5. दुसरे राजे याचा 20वा अध्याय 1 ते 5 ची वचनं. In those days, Hezekiah was sick and near death. Everybody will say near death. आणि सर्व लोक म्हणतील मृत्यूच्या जवळ. In those days, Hezekiah was sick and was near death. And Isaiah prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus saith the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. त्या समय हिजकिया आजारी पडून मरायला टेकला तेव्हा आमोदाचा पुत्र यशाया संदेष्टा त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो, आपल्या घराची निरखानिरव कर, कारण आता तू मरणार. जगणार नाही. This is the beautiful story of King Hezekiah in the Old Testament. आणि सुंदरशी अशी गोष्ट आहे हिजकिया राजाची जुन्या करारामध्ये. Bible is full of wonderful, marvelous, life-changing stories. आणि शास्त्र जे आहे ते अद्भुत अशा गोष्टींनी भरलेलं आहे आणि मार्वलस अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत आणि आपले जीवन बदलून देणाऱ्या अशा गोष्टी. So this situation of King Hezekiah, आणि ही जी गोष्ट आहे हिजकिया राजाची, it's a very sorrowful situation. आणि ही खूप दुःखाची अशी गोष्ट आहे. God have already decided that King Hezekiah is going to die. आणि देवाने ठरवलं होतं की आता हिजकिया राजा मरणार आहे. Because the birth of a human being and the death of a human being is only controlled by Almighty God. मनुष्याचं मरणं किंवा जगणं हे सर्व गोष्टी फक्त त्या देवाच्या हातात आहेत. त्याच्याकडे त्याचं नियंत्रण आहे. Now here Bible says that in the first verse, in those days Hezekiah was sick and near death, means he was about to die. आणि पहिल्या वचनामध्ये असं सांगितलेलं आहे की हिजकिया राजा आजारी पडला होता, तो मरणाला टेकला होता. And God also sends his prophet Isaiah on behalf of him, and he tells to King Hezekiah that King Hezekiah, you are now going to die, you are not going to live. आणि देवाने त्याचा एक संदेश आहे यशाया, त्याला हिजकिया राजाकडे पाठवलं होतं की देव त्याच्याबद्दल काय बोलत आहे सांगण्यासाठी. आणि देवाचा संदेश यशायाकडे घेऊन आलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की तू आता मरणार आहेस. In last 1.5 years during this COVID-19, so many people have gone through such situation. आणि या मागील दीड वर्षामध्ये अनेक लोक या परिस्थितीमधून गेलेले आहेत. They were confident, they were very sure that they are not going to die. They are not going to live, but they are going to die. आणि त्यांचा पूर्ण विश्वास होता आणि खात्री होती की ते आता जगणार नाहीयेत आणि ते मरणार आहेत. They were 100% sure now their life is almost to the end. आणि त्यांचा विश्वास होता आणि खात्री होती की आता हे आपलं जीवन इथं संपून जाणार आहे आणि आपण आता मरणार आहोत. But God has kept those people alive today, and they are seeing this 18th June 2021 with all of us. आणि जे लोक असा विचार करत होते आज पण ते लोक जिवंत आहेत आणि 18 जून 2021 हा दिवस त्यांनी पाहिलेला आहे कारण ती देवाची योजना होती. Because God has planned for them that they will live. कारण देवाची त्यांच्या जीवनासाठी काहीतरी योजना आहे आणि त्यांनी जगावं ही देवाची इच्छा. The next verse it says that then he turned his face toward the wall
and prayed to the Lord, saying, "Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight." आणि दुसरा And Hezekiah wept bitterly. दुसरा आणि तिसरा वचन असं सांगतं, तेव्हा त्याने आपले तोंड भिंतीकडे फिरून परमेश्वराची प्रार्थना केली. तो म्हणाला, हे परमेश्वरा, मी तुझ्या समोर सत्यतेने सात्विक मनाने वागलो आहे आणि तुझ्या दृष्टीने जे योग्य तेच करत आलो आहे, याचे स्मरण कर, अशी मी तुला विनंती करतो. असे म्हणून हिजकिया मनस्वी रडला. Hezekiah is crying. आणि हिजकिया इथे रडत आहे. Hezekiah is not crying in front of the person or in front of his counselors or advisors or his family. आणि हिजकिया राजा त्याच्या कुटुंबाच्या सदस्यांसमोर किंवा त्याला जे सल्लागार होते त्या लोकांसमोर किंवा इतर लोकांपुढे तो रडलेला नाहीये. Hezekiah was crying, Bible says, in front of God. He was crying bitterly. आणि इतर शास्त्र सांगतं की हिजकिया राजा देवासमोर मनस्वी रडत आहे. Yes, bitterly he cried. He poured his heart. He is telling to God, God, I lived a righteous life. I always been an obedient person. Whatever you wanted, I have done. You can see my life record. आणि हिजकिया राजा मनस्वी इथं रडलेला आहे, मनापासून अंतःकरणापासून इथं रडलेला आहे आणि तो देवाला म्हणत आहे की ज्या ज्या गोष्टी तू मला सांगितल्या आहेत त्या सर्व गोष्टी मी केलेल्या आहेत. मी सत्यतेने वागलेलो आहे. तसेच मी कोणतीच दुष्ट गोष्टी केलेली नाहीये. तर मी सात्विकपणे तुझ्या इच्छेप्रमाणे मी वागलेलो आहे. Just think about this situation for a moment. आणि तुम्ही या वेळा ही जी गोष्ट आहे याची जरा कल्पना करा. God has already ordered about his death. आणि देवाने ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की तू आता मरणार आहे. आणि हा निर्णय देवाने घेतला. Now you see, he told to his prophet that go and tell that he's going to die. आणि देव त्याच्या संदेशाला सांगत आहे की तू हिजकिया राजाला जाऊन सांग की तो आता मरणार But आहे. Hezekiah now in prayer is trying to convince God to stop or to change his plan. आणि हिजकिया राजा इथं देवाला विनवणी करत आहे आणि देवाकडे रडत आहे की तू जी काही योजना केलेली आहे ती योजना माझ्यासाठी बदल. He's telling God, please change the decision. आणि तू जो काही निर्णय घेतलेला आहे तो तू बदल. What a confidence he was having on God and also on himself. आणि स्वतःबद्दल त्याला किती खात्री होती आणि देवाबद्दल पण त्याला किती खात्री होती. He didn't give up. आणि त्याने असं सोडून दिलेलं नाही. Even though it was a decision of God, but he still was praying, he still was crying in front of God, and he was saying, God, you allow me to live more. आणि देवाने जरी त्याच्या गोष्टीचा जीवनासाठी हा निर्णय घेतलेला होता तरी देवाकडे तो प्रार्थना करत आहे, विनंती करत आहे, तो रडत आहे की देवा तू जो काही माझ्या मरणासाठी निर्णय घेतलेला आहे तो माझ्यासाठी बदल. In spite of God's plan or in spite of God's order, he continued to convince, he continued to pray, he continued to weep in front of God. जरी देवाने त्याच्या जीवनासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे, तो ऑर्डर दिलेली आहे, तरी तो देवापुढे रडत आहे, आक्रोश करत आहे आणि तो देवाला प्रार्थनेत विनंती करत आहे. Hezekiah desperately prayed. आणि तो मनापासून अंतःकरणापासून देवाला विनंती करत आहे, प्रार्थना करत आहे. He cried in front of God. आणि तो देवाकडे रडत आहे. Today, are you crying in front of God? आज तुम्ही देवापुढे रडत Today, आहात. are you praying desperately as Hezekiah in front of God? आणि जसं हिजकिया राजा देवापुढे अंतःकरणापासून प्रार्थना करत होता तसं तुम्ही आज त्या देवाच्या Is अंतःकरणापासून प्रार्थना prayer करा. just a formality for you or a discipline for you, or is prayer a desperate need of your life? तुम्ही फक्त ते नियम आखून घेतलेला आहे तुमच्या जीवनासाठी, रोज प्रार्थना करणे किंवा करायची आहे म्हणून करत आहात काय? Today is the time. Now we have reached to the time where we need to desperately pray like King Hezekiah that God, you stop your order of death and give me a life. आणि आज आपण या वेळेवरती आलेलो आहोत आणि या प्रसंगावरती आलेलो आहे की आपण आज देवाकडे अंतःकरणापासून प्रार्थना केली पाहिजे की देवा तू जो काही निर्णय घेतला आहे मृत्यूचा, तो मृत्यू माझ्यापासून निघून जाऊ दे. तुझा निर्णय तू आज माझ्यासाठी बदल. Bible says that Hezekiah wept bitterly. He cried bitterly. आणि शास्त्र असं सांगतं की हिजकिया राजा देवापुढे मनस्वी रडलेला आहे. Oh, he wept bitterly. आणि तो मनापासून अंतःकरणापासून देवाकडे रडलेला आहे. My friends, today evening, listen to me very carefully. आणि माझ्या मित्र-मैत्रिणींनो
लक्ष देऊन ऐका. Crying in front of people is a weakness. आणि लोकांपुढे रडणं हे एक अशक्तपणा. Crying in front of people is a weakness. आणि तुम्ही लोकांपुढे रडता हा तुमच्यातला अशक्तपणा. But crying in front of God is a strength. आणि देवापुढे रडणं म्हणजे एक शक्ती आहे. When we cry in front of God, you get strengthened. आणि जेव्हा तुम्ही देवापुढे रडता तेव्हा देव तुम्हाला नवीन शक्ती देतो. Bowing in front of people is a weakness. आणि लोकांपुढे नम्र होणं हे कदाचित एक वीकनेस असू शकतो. But bowing in front of God is gaining strength and energy. आणि देवापुढे नम्र होणं म्हणजे तुम्हाला देवापुढे नम्र म्हणजे देव तुम्हाला नवीन शक्ती तुम्हाला देतो. He is a God who can change his decisions if you are sincere in your prayer, if you are desperate in your prayer, and if you really need that thing. आणि देवापुढे जर तुम्ही नम्र होता त्याच्यापुढे आपल्या प्रार्थना सादर करता आणि तुम्हाला खरंच त्या गोष्टीची जर गरज आहे तर निश्चितच देव तुमच्या जीवनात केलेले निर्णय बदलू शकतो. We all know the founder of Salvation Army. सॅल्वेशन आर्मीचे फाउंडर तुम्हाला आपल्या प्रत्येकाला His name is William Booth. आणि त्याचं नाव आहे विलियम बूथ. And one of his missionary was gone to for evangelical work in one area. आणि त्यांच्या टीम मधला कोणी सुवार्थ प्रसार करणारा एक व्यक्ती सुवार्थिक बाहेर गेलेला होता सुवार्थ प्रसार करण्यासाठी. And he comes after a couple of months back and he tells to Dr. William Booth and he says that I am not successful in the work that you have given me. आणि तो काही महिन्यांनी परत आल्यानंतर तो विलियम बूथला म्हणला की तुम्ही जे काही कार्य मला दिलं होतं जे काही कामगिरी मला दिली होती ते काम मी पूर्णपणे करू शकलेलो नाही. He said that I have tried everything, doctor. आणि तो म्हणतो डॉक्टर मी सर्व काही केलेलं I आहे. have literally tried everything to do the job best. आणि माझं काम पूर्ण करण्यासाठी मी सर्व गोष्टी केलेल्या आहेत. But I am still unsuccessful. आणि तरी मला त्याच्यामध्ये यश I am आलेलं still नाही. feeling that I am not able to do. आणि तरी मला असं वाटत आहे की मी या गोष्टी करू शकत नाही. William Booth told him one thing. आणि विलियम बूथ त्याला एकच गोष्ट बोललेली आहे. Try tears. आणि ते म्हटलेले आहे अश्रू ढाळून प्रार्थना. Try tears. अश्रू ढाळून प्रार्थना. Try tears. आणि अश्रू ढाळून प्रार्थना. Today evening, my beloved brothers and sisters. आणि आज माझ्या प्रिय बहिणींनो आणि भावांनो Try tears. आज तुम्ही तुमच्या प्रार्थनेत Go in the vicinity of God. Go in the closet of God and try tears and pray desperately, and God will answer your prayer. आणि त्या देवाच्या अधिक जवळ जा त्याच्या सानिध्याच्या अधिक जवळ जा आणि गुडघे टेकून त्याच्याकडे प्रार्थना करा अश्रू ढाळून त्याच्याकडे प्रार्थना करा. It's not a time of praying just formally. आणि आज ही वेळ नाहीये की तुम्ही प्रार्थना करायची म्हणून करा. Prayer is a serious business. आणि प्रार्थना जी आहे गंभीर एक गोष्ट आहे. We need to pray desperately. आणि आज आपण अंतःकरणापासून प्रार्थना Prayer केली can आहे. bring life to a dead person. आणि प्रार्थना जी आहे एका मृत व्यक्तीला पण जिवंत करू Prayer शकते. can heal any kind of disease. आणि प्रार्थना जी आहे कोणत्याही प्रकारचे आजार असू द्या ते ती बरू करू Let शकते. prayer not be a temporary, but prayer should be a permanent and a regular thing in our lives. पण प्रार्थना ही आपण कधीतरीच केली पाहिजे असं नाही तर आपली ही जीवनशैली पाहिजे. आपण रोज आणि रोज प्रार्थना केली पाहिजे. And what happened later? आणि नंतर काय झालंय? King Hiskiah cried bitterly. आणि इथे हिजकिय्या राजा जेव्हा मनस्वी रडला He prayed. आणि तो प्रार्थना He केली reminded God that what all he had done in his life. आणि त्याने त्याच्या जीवनामध्ये ज्या ज्या गोष्टी केल्या त्या प्रत्येक गोष्टीची त्यांनी देवाला आठवण करून He दिली didn't give up. आणि त्यांनी हार मानलेली He नाही. was wrestling in prayer like Jacob. आणि याकोबासारखा त्यांनी प्रार्थनेमध्ये त्याची धावलेली आहे. त्यांनी मुष्टियुद्ध केलेला He आहे didn't give up. आणि त्यांनी त्या हार मानलेली नाही. Jacob, from the night till the early morning, he was wrestling. He was wrestling until and unless he didn't get the blessing from God. आणि इथं आपल्याला बघायला मिळतं की जो याकोब आहे तो रात्रीपासून सकाळपर्यंत त्या देवदूताची युद्ध करत होता. He was praying. आणि तो प्रार्थना Praying. करत He was होता. praying. तो प्रार्थना करत He होता. said, till the time you don't bless me, I will not leave you. आणि तो म्हणत होता की जोपर्यंत तुम्हाला आशीर्वाद देत नाही तोपर्यंत मी तुला सोडणार नाही. That type of desire, that type of fire, and that type of need we should have for prayer. आणि तशा प्रकारची आपली इच्छा उत्कंठा पाहिजे
जोपर्यंत देव आपल्या प्रार्थनेला उत्तर देत नाही तोपर्यंत आपण प्रार्थना करायचं सोडलं God, नाही. I don't know what you have decided. आणि देवाला म्हणा, देवा मला माहिती नाही तू माझ्यासाठी काय निर्णय I'm just a man. आणि तू काय योजना केली मला But माहिती नाही, मी but मनुष्य. I know one thing. पण मला एक गोष्ट माहिती You आहे. love me. तू माझ्यावर प्रीती If करतो. I pray earnestly, जर मी मनापासून प्रार्थना if I केली, cry and pray honestly, जर मी रडून प्रार्थना केली प्रामाणिकपणे, you love me so much that you might change your decision about me. तर तू माझ्यावर इतकी प्रीती करतो की तू माझ्यासाठी घेतलेला निर्णय तू माझ्यासाठी बदलू And शकतो. same thing happened in the life of King Hiskiah. आणि तशीच गोष्ट हिजकिया राजाच्या जीवनामध्ये झालेली आहे. Oh, King Hiskiah wept and prayed. आणि हिजकिया राजा मनस्वी रडून प्रार्थना करत होता. And the next verse is said, and it happened before Isaiah had gone out in the middle of the court, that the word of the Lord came to him, saying, return and tell Hiskiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will heal you. Amen. चौथ्या आणि पाचवं वचन, तेव्हा नगराच्या मधल्या चौकात Hallelujah. यशाया जाऊन पोहोचतो तर त्याला Hallelujah. परमेश्वराचा Praise संदेश आला. Thank तो you, हा Jesus. परत जाऊन माझ्या लोकांचा नायक हिजकिया याला सांग, तुझा पूर्वज दावीद याचा देव परमेश्वर म्हणतो की मी तुझी प्रार्थना ऐकली आहे, तुझे अश्रू पाहिले आहेत, मी तुला बरे करतो. तू आजपासून तिसऱ्या दिवशी परमेश्वर Oh, what a good news. आणि किती What a marvelous thing happened. आहे, इतकी अद्भुत गोष्ट झालेली आहे. The prophet via whom God spoke about the death of Hiskiah, आणि ज्या संदेष्टाकडून हिजकिया राजाच्या मरणाची बातमी दिलेली the आहे, same prophet, God is telling him, go, turn back, go back and tell Hiskiah that you are going to live and not die. आणि त्या संदेशाला देव सांगत आहे की तू हिजकिया राजाला सांग की तू आता मरणार नाही, तू जगणार For आहे. the death which came on Hiskiah was changed to a life, and not just a life, but a 15 years long extension of life. आणि जे मरण त्याच्यावरती आलं होतं ते मरण देवाने त्याच्यापासून दूर करून त्याला जीवन दिलं होतं आणि ते जीवन 15 वर्षांनी त्याचं आयुष्य वाढवलं. Long 15 years. मोठे असे 15 वर्ष त्याच्या जीवनात देवाने दिलेले Hiskiah आहेत. never expected this. आणि हिजकिया राजाला कदाचित ते अपेक्षा पण नव्हती की देव त्याच्या जीवनामध्ये हे कार्य करेल. But Hiskiah prayed, पण हिजकिया राजाने प्रार्थना केली desperately आहे. prayed. आणि त्याने मनस्वी प्रार्थना केली आहे, Bitterly he मनापासून wept आणि तो मनापासून अंतःकरणापासून रडलेला आहे. and he prayed. त्याने प्रार्थना केली His आहे. prayer influenced God, आणि त्याच्या प्रार्थनेचा प्रभाव त्या देवावरती पडला and आहे. that influence was changed the decision of आणि God. त्याच्या प्रार्थनेचा प्रभाव देवावरती एवढा पडला की देवाने त्याचा स्वतःचा निर्णय बदललेला It आहे. is not only he got healing, त्याला फक्त आरोग्य मिळालं नाहीये but he got extension of life. आणि त्याला त्याच्या जीवनाचं जीवन मिळालेलं आहे. भरपूर असं आयुष्य त्याला दिलेलं आहे. Not only he got long life, त्याला फक्त भरपूर आयुष्य मिळालेलं but he नाही got deliverance from the enemies. आणि त्याला शत्रूंपासून सुटका मिळालेली Not आहे. only he received deliverance from the enemies, आणि शत्रूंपासून फक्त सुटका मिळालेली but नाही, God told him that I will defend you, I will protect you, and I will take care of you. आणि देव त्याला सांगत आहे की मी प्रत्येक शत्रूंपासून तुझं संरक्षण करणार आहे. Amen. Are you all excited? आज तुम्ही उत्तेजित झाला, Are you all excited today तुम्ही आज evening? उत्तेजित झाला Our God is a prayer answering आणि God. आपला देव हा प्रार्थनेचे उत्तर देणारा It परमेश्वर doesn't आहे. matter how weak we are. आपण किती अशक्त It असू doesn't द्या, matter how imperfect we are. आपण किती अनपरफेक्ट असू द्या, How filthy or dirty things are in us. आपण परिपूर्ण नसलो, आपल्या जीवनामध्ये किती घाणेरड्या गोष्टी असल्या But God still forgives us. तरी देव आपल्याला क्षमा करतो. God still loves us. देव आपल्याला प्रीती करतो. Today evening you have a good news, my brothers and आज sisters. माझ्या भावा बहिणींनो, आज तुमच्यासाठी आनंदाची God बातमी is आहे ready to give you long life. आणि आज देव तुम्हाला भरपूर आयुष्य God देण्यासाठी is तयार आहे. ready to heal you completely. आणि आज देव तुम्हाला पूर्णपणे बरे करण्यासाठी तयार God आहे. is ready to deliver you from the hands of the enemies. आणि शत्रूंपासून तुमची सुटका करण्यासाठी आज देव God तयार आहे. is ready to defend you, protect you, and be a guard over you. आणि देव आज तयार आहे तुमचं संरक्षण करण्यासाठी, त्या संरक्षणाचं कुंपण तुमच्या भोवती टाकण्यासाठी. I'm excited आज मी उत्साही because आहे I am serving a living God. कारण मी ज्या देवाची सेवा करतो तो जिवंत I'm देव आहे. excited मी आज उत्साही आहे because the God that we are serving all is a living God. आणि ज्या देवाची आपण सर्व सेवा करतो तो जिवंत देव आहे. I'm excited
excited because the God we pray, He sees, He hears, and He does the things. आणि उत्साही आहे कारण की आपण ज्या देवाची सेवा करतो तो देव आपल्या प्रार्थना ऐकतो, तो आपल्याला बघतो. Oh, our prayer doesn't go in the air, but our prayer reaches to the heart and the mind and the ears of our God. आपली प्रार्थना जी आहे ती हवेत जात नाही प्रियांनो, तर आपली प्रार्थना जी आहे तो देव आपल्या सर्व प्रार्थना ऐकतो. त्या प्रत्येक प्रार्थनेची तू उत्तरं देतो आणि प्रत्येक प्रार्थना तू पाहतो. What is the problem? आणि काय समस्या आहे What is the issue? आणि काय इश्यूज आहेत What are the obstacles? आणि काय तुम्हाला अडचणी आहेत What is the resistance? आणि कोणत्या गोष्टीचा तुम्हाला विरोध आहे. Don't worry. तुम्ही काळजी करू नका. Pray. प्रार्थना करा. Pray. प्रार्थना करा. Prayer changes the आणि situation. प्रार्थना जी आहे ती परिस्थिती बदलून टाकते. Prayer brings आणि transformation. परिस्थिती जी आहे ती पूर्णपणे बदल घडून आणते. Prayer brings energy, health, and strength. प्रार्थना जी आहे ती शक्ती आणते, सामर्थ्य आणते आणि ऊर्जा आणते. We need to be a people of prayer. आपण प्रार्थनेचे लोक As we झाले. are going to enter into the prayer points, आपण प्रार्थनेच्या मुद्द्यांकडे आता जाणार the आहोत. reason I shared this word of King Hiskiah, आणि हिजकिया राजाची जी काही गोष्ट आहे ती सांगण्याचं मागचं कारण हे आहे. I want you all, including all of us, to pray like King Hiskiah, where the death will change to life. माझी केवळ एवढीच इच्छा आहे की आपण सर्वांनी त्या हिजकिया राजासारखी मनापासून कळकळून रडून त्या देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे, जेणेकरून हिजकिया राजाचं मरण जसं जीवनामध्ये परिवर्तन झालेलं आहे. The same way God is going to transform our lives. आणि तसंच देव आपल्या जीवनाचंच परिवर्तन करणार आहे. Job chapter 22 and verse 27. Job chapter 22 and verse 27, it says, you will make your prayer to Him and He will hear you and you will pay your vows. You will make your prayers to Him and He will hear you and you will pay your vows. योग 22 अध्याय 27 वचन. तू त्याची प्रार्थना केलीस म्हणजे तो तुझे ऐकेल आणि तू आपले नवस फेडशील. Amen. When you will pray, Bible says He will hear you. आणि शास्त्र असं सांगतं जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा तो ती प्रार्थना ऐकतो. When you will pray, He will hear you. जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा देव आपली प्रार्थना Prophet Jeremiah says, call to me and I will answer. आणि इर्मिया संदेशकारात ते सांगत आहे की तू मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर Oh, the things that you have never imagined, ever thought, ever decided, I will make those things workable in your life. आणि ज्या ज्या गोष्टी तुम्ही योजल्या आहेत, ज्या ज्या गोष्टीचा तुम्ही विचार केला आहे, कल्पना केल्या, त्या प्रत्येक गोष्ट मी तुमच्या जीवनामध्ये पूर्ण करणार Yes, आहे. what is impossible for God is, what is impossible for man is possible for आणि God. ज्या गोष्टी मनुष्यासाठी अशक्य आहे ती प्रत्येक गोष्ट देवासाठी Every शक्य आहे. closed door will be opened in the name of Jesus. सर्व बंद झालेले दरवाजे येशू ख्रिस्ताच्या नावात आज उघडले जाणार आहेत. Every given up situation is going to restart one more time in the name of अशा Jesus. गोष्टी आपण सोडून दिल्या होत्या, ज्या गोष्टींबद्दल आपण हार मानली होती, त्या प्रत्येक गोष्टी आज देव आपल्या जीवनात Oh, आणणार. every weak is going to be strong, every poor is going to be rich in His name. आणि जो अशक्त आहे तो प्रत्येक आज देवामध्ये सामर्थ्यशाली होणार आहे. जो गरीब आहे तो आज येशूच्या नावात श्रीमंत होणार. Oh, every person who feels that he is lonely, he is orphan and there is nobody, let me tell you as a servant of God, He is there to take care right away today evening for you. आणि जो व्यक्ती आज स्वतःला एकटा समजत आहे, कोणता समजत आहे, त्याला असं वाटत आहे आज माझं कोणी नाही, आज देव तुमची काळजी घ्यायला उभा आहे, तो समर्थ देव आहे, तो निश्चितच आज तुमची काळजी There is घेणार no आहे. situation greater than God. आणि कोणची परिस्थिती देवापुढे कठीण अशी नाही. There is no problem greater than God. आणि कोणची समस्या देवासमोर देवापेक्षा मोठी There नाही. is no sickness, no disease bigger than God. आणि देवासमोर कोणताही आजार, कोणताही त्रास राहू शकत नाही. Are you all excited to pray? आज मी प्रार्थना करण्यासाठी उत्साही God झालो. wants to do wonderful things in your life, in our lives. आज देव तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये अद्भुत गोष्टी करायला आज तयार आहे. Under the anointing of the Holy Spirit, let me tell you आज today त्या evening, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकामध्ये मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. that God has started working in your lives right away. आणि देवाने त्याच्या कार्याला तुमच्या जीवनामध्ये सुरुवात केलेली आहे. Maybe you are not able to see that, आज तुम्ही कदाचित ते बघू शकणार नाही. but He is at work. त्याने त्याच्या कार्याला सुरुवात केलेली Oh, आहे. He has already started. He has begun His work. त्याने त्याच्या कामाला सुरुवात केलेली आहे. All the impossible things God is going to change.
आणि जे काय अशक्य गोष्टी आहेत त्या सर्व अशक्य गोष्टी तर तुमच्या जीवनामध्ये शक्य Oh, करणार. broken marriages, He is going to reunite those families. आणि जे नातेसंबंध तुटलेले आहेत, जे वैवाहिक संबंध तुटलेले आहेत, देव त्यांना पुन्हा एकदा एकत्र आणणार आहे. Oh, lost properties are going to begin again by His grace. आणि जी मालमत्ता आपल्यापासून निघून गेलेली आहे, जी संपत्ती आपल्यापासून निघून गेलेली आहे, देव पुन्हा त्या तुमच्या जीवनामध्ये, माझ्या जीवनामध्ये ते आणणार आहे. All the cut salaries are going to be repaid back by the organization to His people. आणि जे पगार आहे, ज्या लोकांना आर्थिक पगार येत होते किंवा ज्या लोकांना पगार येत नव्हते, देव त्याच्या जीवनात असं कार्य करणार आहे की त्याचे पगार पुन्हा एकदा त्यांना मिळणार आहे. ज्या ज्या संस्थेने त्याचे पगार काढलेले आहेत त्या संस्था त्यांना ते पगार देणार. All the pending issues, pending problems, pending deals are going to be cracked again. आणि जे काही थांबलेली कामं आहेत, जे काही थांबलेल्या गोष्टी आहेत, ते सर्व गोष्टी पुन्हा एकदा सुरळीत चालू होणार आहे. Oh, people who are looking for a good life partner, God is going to bless them with a good life partner. आणि जे कोणी व्यक्ती आपल्या जीवनात एक जोडीदाराची शोधत आहे, ते देव त्याला उत्तम असा जोडीदार देऊन आशीर्वादित God करणार. wants to bless you. देवाला आज तुम्हाला आशीर्वादित God करायचं wants आहे. to reward you. आणि देवाला आज तुम्हाला एक बक्षीस द्यायचं People आहे. who are looking for new places, people who are looking for new investment, God is going to give His wisdom. God is going to give His blessings on you. आणि ज्या लोकांना नवीन प्रॉपर्टी घ्यायची आहे किंवा नवीन गोष्टी विकत घ्यायच्या आहेत, आज देव तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे. God is going to be your guide and God is going to be your leader. आणि देव तुमचा मार्गदर्शक होणार आहे आणि देव तुम्हाला त्या गोष्टी दाखवून देणार You आहे. know why? का माहिती Because का? He loves you. कारण तो तुमच्यावरती प्रीती You know करतो. why? का माहिती का? Because He's concerned about कारण you. त्यांना तुमची काळजी आहे. You know why? तुम्हाला माहिती का? Because you are earnestly praying to Him. कारण तुम्ही मनापासून त्याच्याकडे प्रार्थना When you करता. pray earnestly, जेव्हा तुम्ही अंतःकरणापासून प्रार्थना करता, expect miracles. तेव्हा चमत्काराची अपेक्षा When you करा. pray earnestly, जेव्हा तुम्ही मनापासून प्रार्थना करता, expect marvelous, wonderful things in your life from God. तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये अद्भुत अशा गोष्टी होणार आहेत. विशिष्ट अशा गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये होणार आहेत. Parents, if you are looking for the salvation and if you are looking for your children to come back to the Lord, God is going to do that. आणि जे पालक आहेत त्यांची इच्छा आहे की आई वडील आहेत त्यांची इच्छा आहे की त्यांच्या लेकरांचं तारण व्हावं, त्यांनी पुन्हा एकदा मागे यावं, तर देवाने आज तुमच्या प्रार्थना ऐकलेल्या आहेत. If you are looking for your children for a good life partner, God is going to bless for आणि that. जर आई वडिलांसाठी जे लोक आपल्या लेकरांसाठी चांगला असा जोडीदार शोधत आहेत, तर देव त्याला चांगला असा जोडीदार God is देणार going आहे. to bless. आणि जे तुम्हाला You आशीर्वाद देणार cannot आहे. imagine what He has planned for you. आणि तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही अशा गोष्टी त्यांनी तुमच्या जीवनासाठी योजना Oh, He आहेत. has so many things that He has kept for you. आणि भरपूर अशा गोष्टी आहेत, भरपूर अशा योजना आहेत त्यांनी तुमच्या Are जीवनासाठी you केलेल्या आहेत. ready to receive those heavenly, wonderful blessings from Him? आज त्या स्वर्गीय आशीर्वादासाठी तुम्ही तयार आहात काय? Don't worry. काळजी करू नका Don't be fearful. आणि भीतीत जाऊ नका. Don't doubt on Him. त्याच्यावरती संशय घेऊ He नका. is a living God. तो जिवंत देव आहे. He is ready to bless you and to make you a blessing for millions. आज तो तुम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी तयार आहे आणि अनेक लोकांना तुम्ही आशीर्वादाचे कारण व्हावं अशी त्याची इच्छा आहे. If there are people who are in bondages, God is ready to deliver you from all such bondages. जे लोक आज बंधनात आहेत त्या प्रत्येकाची बंधनं तोडायला आज देव तयार आहे. All those people who are thinking or who have come to this point where they feel that now nothing is going to happen. Let me tell you, God has started His work in your life. Don't give up. Hold on to Him. आणि जे लोक आज अशा जीवनाच्या शेवटापर्यंत आलेले आहेत की त्यांना असं वाटत आहे की आता इथून पुढे माझ्या जीवनामध्ये काहीच होऊ शकत नाही, आता इथं सर्व गोष्टी संपलेल्या आहेत, तर आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की देवाने त्याच्या कार्याला तुमच्या जीवनामध्ये सुरुवात केलेली आहे. People who are in addictions and people who are really into the trap of those addictions, let me tell you, God is going to take you out of that. जे व्यसनामध्ये आहेत, ज्या व्यसनामध्ये अडकलेले आहेत, त्या व्यसनांमधून आज देव तुम्हाला बाहेर काढणार आहे. Because He loves you. कारण तो तुमच्यावर प्रीती करतो. Oh, because He is concerned about कारण you. त्याला तुमची काळजी आहे. Oh, He wants you to be the blessed and the rewarded person. आणि त्याची इच्छा आहे की तुम्ही एक आशीर्वादित असं व्यक्ती व्हावं आणि तुम्हाला अनेक गोष्टी अशा मिळाव्यात. Psalm 66 and 19
Psalm 66 and 19 it says, but certainly God has heard me. He has attended to the voice of my prayer. आणि Hallelujah. स्तोत्र संहिता 66 त्याचा 19वा अध्याय. मग देवाने ऐकलेच आहे, माझ्या प्रार्थनेच्या वाणीकडे त्याने लक्ष दिले आहे. But certainly God has heard me. आणि त्याने माझं ऐकलेलं आहे. And He has attended to the voice of my prayer. आणि त्याने माझ्या प्रार्थना विनंत्या ऐकलेल्या आहेत. Isn't it beautiful? आणि खरोखर किती सुंदर गोष्ट आहे. That our supplications, our petitions, our prayer requests are being heard by God. आणि आपल्या ज्या काळज्या आहेत, चिंता आहेत, ज्या काही प्रार्थना आहेत, त्या सर्व विनंत्या आहेत, त्या सर्व त्या देवाने असं ऐकलेल्या आहेत. Can we pray today evening for these points? आणि आता आपण जे मुद्दे आहेत त्या Let's pray for the deliverance. आणि सुटकेसाठी प्रार्थना Let's करूया. pray for the protection. संरक्षणासाठी प्रार्थना Let's करूया. pray for the defense. आणि संरक्षणासाठी आपण प्रार्थना करूया. Hallelujah. Father God, we pray in the name of Jesus today evening. आणि देवा आज येशूच्या नावात आज आम्ही प्रार्थना The way you delivered King Hezekiah, I ask for your mighty and divine deliverance, O Lord, for the people who are in bondages. जसं हिजकिया राजाची तू सुटका केलेली आहे, तसं आज मी प्रत्येक व्यक्तीसाठी प्रार्थना करत आहे की त्यांची तू सुटका कर. In the name of Jesus, O Lord. येशूच्या नावात All the plans, all the strategies of Satan against them, O Lord, we cancel it in the name of Jesus. सैतानातील त्यांच्या जीवनामध्ये जे काही योजना केल्या असतील, जे काही गोष्टी आखल्या असतील, ते सर्व आज येशूच्या नावात आम्ही कॅन्सल. We ask, O Lord, your divine protection on those people, O Lord. तुझ्या दैवी संरक्षण त्या प्रत्येक व्यक्तीवरती असू दे. Lord, you be their shield, you be their rock, you be their fortress, O तू Lord. त्यांची ढाल व कवच हो, तू त्यांचा खडक हो, तू त्यांचं लपण्याचं ठिकाण हो. Amen. Yes, O Lord. Father God, we pray today evening, O Lord, for every person, O Lord, who is, O Lord, feeling insecure and who is feeling fearful, O Lord. जे आज भीतीमध्ये जगत आहेत, जे आज असुरक्षिततेच्या वातावरणामध्ये जगत आहेत, Father God, you protect them. त्या प्रत्येकाचा येशू ख्रिस्तात तू संरक्षण Increase their level of faith. कर. आणि त्यांची विश्वासाची पातळी वाढली. Let their relationship with you be more intimate, more closer, O आणि Lord. त्यांचा तुझं नातेसंबंध अधिक जवळचे कर. Hallelujah. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात मागतो. Amen. Amen. All God's people will say Amen. सर्व देवाची लोक म्हणतील आमेन. If you are blessed by this word, say I am blessed. जर तुम्ही या वचनांपासून आशीर्वादित झाला असाल तर म्हणा मी आशीर्वादित Say I झालो. am blessed. मी आशीर्वादित Say I झालो. am blessed. मी आशीर्वादित If you have झालो. received this word, say I have received this word. आणि तुम्ही जर हे वचन स्वीकारलं आहे तर तुम्ही म्हणा मी हे वचन माझ्या आयुष्यासाठी माझ्या जीवनासाठी स्वीकारलं आहे. Yes, the moment you start receiving, the moment you start confessing and declaring His blessing, let me tell you, His work will start in your life. आणि ज्या ज्या वेळेस त्याच्यापासून जे काही वचनं येतात, ज्या ज्या गोष्टी देवापासून येतात, त्या प्रत्येक गोष्टी जेव्हा तुम्ही स्वीकारता तर निश्चितच त्या गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये येतात आणि देव त्या गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करतो. Hallelujah, hallelujah. If you are excited and if you want others also to get blessed, share this video. It will take just 1 second. जर तुम्ही उत्साही झाला असाल, आशीर्वादित झाला असाल तर हा व्हिडिओ तुम्ही आता शेअर करा. हा व्हिडिओ शेअर करण्यासाठी 1 मिनिट लागतो. तुम्हाला जसे आशीर्वाद मिळत आहेत तर तुम्ही दुसऱ्याला आशीर्वादाचं कारण व्हा. Hallelujah. Praise the Lord. My Jesus, My Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
धन्यवाद. चांगल्या बातम्या ऐकत आहोत. All good news are coming in this month. आणि ज्या आनंदाच्या बातम्या आहेत त्या सर्व या महिन्यात येत आहेत. All the sorrowful news, all the bad news were there which are over now. आणि ज्या दुःखाच्या बातम्या होत्या, ज्या वाईट अशा बातम्या होत्या, त्या सर्व आता मागे पडलेल्या Oh, आहेत. God is changing the situation. आणि देव परिस्थिती बदलत आहे. I check with medical staff, I check with different people from the government, and then they say that yes, the virus is now almost on the verge of going. आणि मी अनेक असे मेडिकल स्टाफ आहेत त्यांच्याशी बोलत आहे, अनेक असे लोकांशी बोलत आहेत आणि ते सांगत आहे की जो व्हायरस आहे तो आता इथून निघून चाललेला आहे, तो नष्ट होत आहे आणि तो नष्ट होत आहे, तो जवळजवळ गेलाच आहे Almost he is gone. आणि जवळजवळ तो गेलाच आहे. But we don't want him to go almost, we want to let him go 100%. आणि तो नुसतं जवळजवळ जायची अशी इच्छा नाहीये, तो पूर्णपणे या जगातून निघून जावा, 100% या जगातून त्याचा नाश व्हावा. And very अशी soon आमची it इच्छा is आहे. going to happen. आणि लवकरच ही गोष्ट होणार आहे. It is possible to God. कारण देवाला सर्व गोष्टी शक्य It आहेत. is possible to God. देवाला सर्व गोष्टी शक्य आहेत. Let's pray for the complete eradication of COVID-19 virus. कोविड-19 100% या जगातून निघून जावा म्हणून आपण प्रार्थना We करूया. will pray like Hizkiah. आणि आपण हिजकियासारखी We प्रार्थना will pray करूया. like Hannah. आणि आपण अन्यासारखी We प्रार्थना will करूया. pray like Jabez. आणि यावेच्यासारखी आपण We प्रार्थना will pray करूया. like Jacob. आणि जेकबसारखी आपण We प्रार्थना will करूया. pray like Moses. मोशेसारखी आपण प्रार्थना करूया. And everything is possible to God. देवाला सर्व गोष्टी शक्य Father आहेत. God, we pray in the name of Jesus for 100% eradication of COVID-19 from this universe, O God. देवा येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो, कोविड-19 या जगातून या पृथ्वीवरून 100% नाहीसा It is व्हावा. possible to you, O Lord. तुला सर्व गोष्टी शक्य आहे देवा, Your word has a power. कारण तुझ्या शब्दामध्ये सामर्थ्य Oh, आहे. your word has a healing. तुझ्या शब्दामध्ये आरोग्य आहे. Your word has a life. तुझ्या शब्दामध्ये जीवन आहे. We believe and we trust, O Lord. All the prayers from across the world, O Lord, which are made to you are heard by you. आणि आमचा विश्वास आहे, खात्री आहे की ज्या ज्या प्रार्थना या जगातून होत आहेत ती प्रत्येक प्रार्थना तू ऐकत आहेस. Father God, all your children, O Lord, men and women of God, churches are praying, O Lord. Father God, and we believe and we trust that you have heard our prayer, O Lord. देवा तुझे सर्व लेकरं, सर्व सेवक, सेविका, सर्व चर्चेस प्रार्थना करत आहे आणि आमचा विश्वास आहे, खात्री आहे की तू सर्व प्रार्थना ऐकत We आहेस. believe and we trust, O Lord, that every person, O Lord, who is still positive, O Lord, will be healed completely in the name of Jesus. आमचा विश्वास आहे, खात्री आहे, जे जे लोक आज पॉझिटिव्ह आहेत ते येशूच्या नावात आज त्यांना आरोग्य प्राप्त झाले We आहे. declare, O Lord, by the stripes of Jesus, they are healed and healed completely. आणि येशू ख्रिस्ता तुला बसलेल्या फटक्यांनी त्या प्रत्येक व्यक्तीला आज आरोग्य प्राप्त झालेलं आहे. We believe, O Lord, the prayer of a righteous is effective, O Lord. आणि आमचा विश्वास आहे की धार्मिकाची प्रार्थना कार्य करायला प्रबळ आहे. Amen. We believe, Jehovah Rapha, in your word. आणि आम्ही यहोवा राफा तुझ्या शब्दामध्ये सामर्थ्य आहे. We believe in you, O healer God. आणि आरोग्य देणारा परमेश्वर आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवतो. We ask, O Lord, your healing power, O Lord, to be on the entire humanity, O Lord. आणि तुझं आरोग्याचं जे सामर्थ्य आहे त्या पृथ्वीतील प्रत्येक व्यक्तीवरती आजपासून. We also pray for all those few people, O Lord, who are, O Lord, infected by this black fungus, O God. आणि जे जे लोक, जे थोडके लोक आहेत ज्यांना या काळ्या बुरशीचा त्रास होत आहे, Father God, we pray for them. आणि त्या प्रत्येकासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. In the name of Jesus, you heal them. येशू ख्रिस्ताच्या नावात तू त्या प्रत्येकाला आरोग्य Send दे. forth your word and heal them, O God. तुझा शब्द पाठव आणि त्या प्रत्येकाला आरोग्य दे. Father God, nothing is impossible to you. आणि देवा तुला कोणची गोष्ट अशक्य नाही. Father God, we believe and we trust, O Lord, that the prayers that we offered to you, O Lord, are reached to you, O God. आणि देवा आमचा विश्वास आहे, खात्री आहे की ज्या ज्या प्रार्थना आज आम्ही तुझ्याकडे करत आहोत त्या प्रत्येक प्रार्थना तुझ्याकडे पोहोचत We आहे. also pray, O Lord, against this third wave rumor in the name of Jesus. आणि तिसऱ्या लाटेची जी काही अफवा आहे त्याच्यासाठी आज आम्ही येशूच्या नावात प्रार्थना करत आहोत. Lord, let this rumor, O Lord, disappear, O Lord. आणि ही जी अफवा आहे ती या जगातून नाहीशी होईल. Yes, O Lord, it is possible to you. हो
powerful. तुझ्या शब्दामध्ये सामर्थ्य Father आहे. God, we ask your divine, powerful word to destroy this rumor of the third wave in the name of Jesus. देवा तुझ्या दैवी शब्दाने सामर्थ्याने आज आम्ही मागत आहोत की हा तिसरा लाटेची जी अफवा आहे ती या जगातून नाहीशी होऊ दे. Yes, so Lord, it is possible, Jesus. तुला सर्व गोष्टी शक्य Your आहे. word says that heaven and earth shall pass away, but my word by no means will pass away. तुझं वचन म्हणतं आकाश पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझं वचन नाहीशी होणार. Amen. We believe and we trust in your word. आम्ही तुझ्या प्रत्येक वचनावरती प्रत्येक तुझ्या शब्दावरती आम्ही विश्वास ठेवतो. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात मागतो. Amen. All God's people will say Amen. सर्व देवाचे लोक म्हणतील आमेन. All the people who are excited will say Amen. जे उत्साही झालेले आहेत ते प्रत्येक व्यक्ती आज आमेन All the बोलणार. people who are blessed will say Amen. आणि जे लोक आज आशीर्वादित झाले ते प्रत्येक व्यक्ती आमेन म्हणणार. Hallelujah. Praise the Lord. आपण प्रार्थनेचा दुसरा मुद्दा घेऊया. We need to pray for the economy to be better and to be stable compared to the last 1.5 years. आणि आपली जी अर्थव्यवस्था आहे गेल्या वर्षी जी होती त्याच्यापेक्षा या वर्षी चांगली व्हावी आणि उत्तम अशी व्हावी म्हणून आपण प्रार्थना People who have करूया. lost job, people who have lost their businesses, people who have lost their projects, that God should restore and God should give them those things again in their life. अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत, व्यवसाय बंद झालेले आहेत, त्यांना पगार व्यवस्थित मिळालेले नाहीयेत, तसंच नवीन जे प्रोजेक्ट्स आहेत ते आलेले नाहीयेत. अनेक लोकांचे पगार कमी आलेले आहेत. अनेक लोकांचे फॅमिलीज मध्ये आर्थिक अशा समस्या आलेल्या आहेत. So let's pray for this. या प्रत्येक गोष्टीची प्रार्थना केली पाहिजे. Our God is Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Yes, hallelujah. यहोवा यिरे, यहोवा जायरा पुरवठा करणारा देव आहे. Yes, nothing lacks in Him. आणि त्याच्याकडे कोणत्याही गोष्टीची कमी नाहीये. So let's pray to Him आणि आपण त्याच्याकडे प्रार्थना for our करूया. dear brothers and sisters, आणि आपल्या प्रिय बहिणींसाठी भावांसाठी आपण प्रार्थना all करूया. those who are in desperate need of all the things that they are lacking in. आणि ज्या गोष्टींची आज त्यांना कमतरता आहे त्या गोष्टी त्यांच्या जीवनामध्ये याव्यात म्हणून त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना Father God, करूया. we pray in the name of Jesus to you today evening. हे देवा येशूच्या नावातच आम्ही प्रार्थना Father करतो. God, nothing lacks in
with you and in you, O God. आणि तुझ्याकडे देवा कोणत्याही गोष्टीची कमतरता नाही. You are, O Lord, full of every best, wonderful, marvelous thing, O God. तुझ्याकडे सर्व अद्भुत अशा गोष्टी आहेत, आम्हाला आश्चर्यचकित करणाऱ्या उत्कृष्ट अशा गोष्टी सर्व काही तुझ्याकडे आहेत. Father God, I pray as your servant today evening. आज देवा तुझा एक सेवक म्हणून मी प्रार्थना करतो. Father God, we pray as your children today evening. आज तुझे लेकरं म्हणून तुझ्याकडे आज आम्ही People who are lacking of finances, people who are lacking of grocery, people who are lacking, O Lord, of things that they need, O Lord, for their day-to-day living, O Lord, you provide them in the name of Jesus. ज्या ज्या लोकांच्या आज आर्थिक समस्या आहेत, ज्यांच्या घरामध्ये आज अन्नधान्य नाहीये, काही रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्या घरामध्ये नाहीये, तर आज येशूच्या नावात आज मी प्रार्थना करत आहे. As you have provided manna in wilderness, आणि त्या अरण्यामध्ये तू जसा मानला त्या लोकांना, oh, you broke the rock and you gave the pure, sweet water to your people. जसं तो खडक मोडून तू त्यांना गोड असं पाणी दिलेलं You आहे. provided meat to your people. तू तुझ्या लोकांना मांस दिलेला आहे. Oh, you provided the best of the best things to your people, O God. तू तुझ्या लोकांना उत्तमातली उत्तम अशी गोष्ट We दिलेली आहे. pray to the same God. We are the children of the same God. आणि त्याच देवाची आम्ही लेकरं आहोत, त्याच देवाकडे आज आम्ही प्रार्थना In the करतो. name of Jesus, Father God, you provide them from your heavenly treasure. आणि येशूच्या नावात आज आम्ही प्रार्थना करतो, तुझं स्वर्गीय भांडार आज तू गड आणि त्यांना पुरवठा. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात. Amen. 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 Our God is an able God. आणि आपला देव सर्व गोष्टी शक्य करणारा देव आहे. Oh, hallelujah. 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 The next prayer point that we are going to take is we need to pray, as Bible says, we need to pray for our leaders. We need to pray for our government. आणि जसं शास्त्र आपल्याला शिकवतं, आपण आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रार्थना केली पाहिजे, आपल्या सरकारसाठी आपण प्रार्थना केली पाहिजे. You know, right from if you see the New Testament and if you see the early church, आणि सुरुवातीपासून तुम्ही जर नवा करार बघितला आणि मंडळीचा तुम्ही सुरुवातीपासून इतिहास पाहिला, you will see that there were people also working in the palaces, आणि अनेक लोक जे होते ते राजवाड्यामध्ये काम करत होते, and they were believers. आणि ते सर्व विश्वासणारे They were faithful. आणि ते विश्वासू होते. They were faithful in their work, ते त्यांच्या कामामध्ये विश्वासू होते, and at the same time they were faithful with God. ते देवाबरोबर पण विश्वासू होते. How I can be faithful with God? मी देवाबरोबर विश्वासू कसा राहू By शकतो? praying for my leaders, माझ्या अधिकारी जे आहे त्यांच्यासाठी प्रार्थना by करते, praying for the government, आणि जे माझं गव्हर्नमेंट त्याच्यासाठी मी प्रार्थना for the केली, protection of the government, त्यांच्यावरती सुरक्षितेचा हात Praying for असावा their families. म्हणून मी प्रार्थना केली पाहिजे. त्यांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांवरती मी प्रार्थना केली praying for their betterment. आणि चांगल्या अशा गोष्टी त्यांच्या जीवनामध्ये व्हाव्यात त्यासाठी मी प्रार्थना केली There पाहिजे. is a purpose that God has kept them above us. आणि काहीतरी देवाची योजना आहे की देवाने आपल्यासाठी त्यांची नियुक्ती केलेली So आहे. it's our responsibility to तर ही pray. आपली जबाबदारी आहे, आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना करणे. So we need to pray for all the leaders, आणि प्रत्येक जो अधिकारी आहे त्या प्रत्येकासाठी आपण प्रार्थना that केली. God should give them more wisdom, more knowledge, good, excellent ideas, and also by this they can make better policies and better things for the people. देवाने त्यांना बुद्धी ज्ञान चातुर्याने भरलं पाहिजे आणि तसंच त्यांनी लोकांसाठी चांगले असे नियम, चांगल्या अशा योजना आणाव्यात म्हणून आपण प्रार्थना केली पाहिजे. Amen. Hallelujah. Let's pray for the leaders. Let's pray for our government. आपल्या सरकारसाठी आणि अधिकाऱ्यांसाठी प्रार्थना करू. Hallelujah. Father God, we pray for our leaders, O Master. आणि देवा आज आम्ही आमचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना We करतो pray, O Lord, for their safety, O God. आणि त्यांच्या सुरक्षितेसाठी आम्ही From प्रार्थना all the terrorist attacks, O Lord. आणि जे दहशतवादी अटॅक्स आहेत त्याच्यासाठी आज आम्ही प्रार्थना From करतो all kind of evil plans which are against them. आणि जे काही चुकीच्या योजना आहेत, सैतानाच्या ज्या काही उपयुक्त्या योजना आहेत त्याच्या विरोधात आम्ही प्रार्थना We करतो. ask for their good health and long life. आणि देवा तू त्यांना उत्तम असं आयुष्य दे आणि तंदुरुस्त असं आयुष्य दे. Father God, we also pray for their families. त्यांच्या कुटुंबासाठी आम्ही देवा We प्रार्थना also करतो. ask, O Lord, that let your divine wisdom, O Lord, be in them, O Master. तुझ्या दैविक ज्ञान त्यांच्यावरती असावं आज असं आपण प्रार्थना Father God, we pray
whatever things they are in need of, they are in lack of, you provide them in the name of Jesus. देवा आज आम्ही प्रार्थना करतो की ज्या कोणत्या गोष्टींची आज त्यांना गरज आहे त्या प्रत्येक गोष्टी येशूच्या नावात तू त्यांना पुरव. Father God, we pray in the name of Jesus that as they are governing us in this difficult time, you provide, Master, your strength and wisdom to them. देवा आज आम्ही प्रार्थना करतो की जसं ते आम्हाला आज संरक्षण देत आहेत या कठीण परिस्थितीमध्ये, जसं ते आमच्यावरती या देशावरती राज्य करत आहे, नियम आणत आहेत, त्यासाठी आज आम्ही येशूच्या नावात प्रार्थना करतो आहोत. Father God, you give them everything that is required to govern better. आणि आमचं जे सरकार आहे ते अधिक चांगलं व्हावं म्हणून आज आम्ही प्रार्थना करतो. Father God, we pray in the name of Jesus, O Master, येशूच्या नावात आज आम्ही प्रार्थना करतो that in the days to come, O Lord, लवकरच असे दिवस येणार आहेत. let them also, Lord, have an experience of your love in their lives. आणि लवकरच त्यांच्या जीवनामध्ये तुझ्या चांगुलपणाचा, तुझ्या प्रीतीचा अनुभव त्यांना लवकरच येणार आहे. Amen. We pray for our chief minister, we pray for our prime minister, and we pray for our president. आमचे चीफ मिनिस्टर, प्राईम मिनिस्टर आणि आमचे जे काही प्रेसिडेंट आहेत आणि जे काही अधिकारी आहेत प्रत्येकासाठी आज आम्ही प्रार्थना. In the name of Jesus, we pray for all the government officials, Father God. आणि जे सर्व आमचे सरकारी अधिकारी आहेत त्या प्रत्येकासाठी आज आम्ही प्रार्थना. We pray for our army, navy, and air force, O God. आमच्या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, वायुदल त्या प्रत्येकासाठी आज आम्ही प्रार्थना. Bless them, त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वाद दे. protect them, त्या प्रत्येकाला तू संरक्षण दे. provide them. तू त्यांचा पुरवठा कर. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात आज आम्ही प्रार्थना. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 intercession prayer. आणि मध्यस्थीच्या प्रार्थनेच्या शेवटापर्यंत आपण पोहोचलेलो असताना Let's pray for the entire world where people are confused and where people are feeling insecure. आणि संपूर्ण जगासाठी आपण प्रार्थना करू जे या जगामध्ये भीतीचं वातावरण आहे, गोंधळाचं वातावरण आहे आणि असुरक्षिततेचं वातावरण आहे, त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आज आपण प्रार्थना करू. It is possible for Lord to calm every storm. आणि देवाला प्रत्येक वादळ शांत करायचं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये आहे. It is possible for God to destroy every kind of wave. आणि जी काही लाट आहे ती प्रत्येक लाट
थांबवण्याची शक्ती सामर्थ्य त्या देवामध्ये He आहे can destroy it. आणि ती संपूर्णपणे तो घालू शकतो That is His power. आणि त्याच्यामध्येच ते सामर्थ्य So आहे let's pray for the world. आणि या जगासाठी आज आपण प्रार्थना Also करूया. pray for families. आणि कुटुंबासाठी आज आपण प्रार्थना Let's करणार pray for the children. आणि सर्व लेकरांसाठी आज आपण प्रार्थना करणार. All are thinking, especially in India, that what will happen in another 2-3 months we don't know, because there is a rumor that children might be infected. But we reject such thoughts. We resist such thoughts in the name of आणि Jesus. सर्व ठिकाणी ही अफवा आहे, विशेष म्हणजे भारतामध्ये ही अफवा आहे की जी तिसरी लाट येणार आहे ती लहान लेकरांवरती येणार आहे. तर ही जी काही अफवा आहे आणि हा काही जो काही असुरक्षिततेची जी भावना आहे त्या सर्व गोष्टीला आज आपण येशूच्या नावात आज धमकावून टाकू आणि या येशूच्या नावात या गोष्टीला आपण या जगातून या भारतातून घालून टाकू. Amen. We also pray for the love and harmony and unity among the family. आणि कुटुंबामध्ये ऐक्य असावं, एकमेकांबद्दल प्रेम असावं, रिस्पेक्ट असावा, आदर असावा, त्यासाठी आपण प्रार्थना करणार I आहोत. always say this. आणि मी नेहमी हे सांगत असतो, When a family is united, जेव्हा एक कुटुंब एकत्रित असतं the church is also united. तेव्हा चर्चेस पण मंडळी पण एकत्र असतात When the church is united, आणि जेव्हा चर्च एकत्र असतो then communities are united. आणि तेव्हा समाज जो असतो तो एकत्रित असतो. And when community are united, that time the cities and the nation and the world is united. आणि जेव्हा समाज एकत्र असतो तेव्हा पूर्ण शहर, पूर्ण देश, पूर्ण जग एकत्र असतं. It is so important for a family to be united in harmony and in love, and especially in prayer. आणि एक कुटुंब एकत्र असणे, प्रेमात असणं आणि प्रार्थनेमध्ये असणे ही खरोखर खूप चांगली अशी गोष्ट It is आहे. not enough to put a plate on the walls in your home that a family that prays together stays together, but you need to really pray together daily as a family. आणि घरामध्ये फक्त ती पाटी लावणे की जे कुटुंब प्रार्थना करतं एकत्रित, ते कुटुंब एकत्रित राहतं, हे फक्त एका पाटीवरती लिहिणं पुरेसं नाहीये. तर आपण रोज एकत्र येऊन कुटुंब म्हणून आपण रोज प्रार्थना केली पाहिजे Do that. आणि रोज ते करा. There is power when a family comes unitedly and pray for each other. आणि जेव्हा कुटुंब एकत्रित येतात आणि प्रार्थना करतं ही खरंच एक महत्वाची गोष्ट It असते. is more powerful than an army. एक आर्मीपेक्षा पण सामर्थ्यशाली असं ते काम आहे. So let's pray for these prayer points at the end of this intercession prayer. या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेचा शेवट असताना या मुद्द्यांसाठी आपण प्रार्थना Father करतो. God, we pray in the name of Jesus for the entire world, especially for the people who are confused, the people who are feeling insecure, O Lord. हे देवा येशूच्या नावात आज आम्ही प्रार्थना करत आहोत की हे जग जे आहे, जे भीतीच्या वातावरणामध्ये आहे, गोंधळात आहे, असुरक्षिततेच्या भावनेमध्ये जे आहे, Father God, you bless them. त्या प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. Remove the fear and replace it with courage and boldness, O God. त्याची जीवनातून भीती तू काढून टाक आणि त्यांना तू धैर्यवान कर. Let the thoughts of insecurity आणि be जे vanished from their hearts and minds, O Lord. त्यांच्या मनामध्ये, त्यांच्या अंतःकरणामध्ये जे काही असुरक्षिततेची भावना आहे ती येशूच्या नावात तू काढून टाक. Father God, you are God of hope. आणि देवा तू आशेचा देव आहे. Let them have the confidence and hope in you, O God. आणि त्यांना जी खात्री मिळते ती तुझ्यापासून येऊ दे. Father God, I pray in the name of Jesus, O Lord, also for all the people who are confused. आणि येशूच्या नावात आज मी प्रार्थना करते जे लोक गोंधळत I आहेत bind the spirit of confusion in the name of Jesus. आणि येशूच्या नावात गोंधळात पाडणाऱ्या प्रत्येक आत्म्याला आज मी येशूच्या नावात बांधून टाक. Father God, give them confirmation, give them peace, and give them affirmations, O God. आणि त्यांना त्या गोष्टीबद्दल खात्री पटू दे. Yes. त्या गोष्टीबद्दल त्यांना विश्वास वाटू दे. Yes, amen. त्या गोष्टीबद्दल त्यांना होकारात्मक अशा गोष्टी त्यांच्या जीवनामध्ये होतील. Amen. Yes, Lord. We also give all the families, O Lord, into your hand, O Lord. आणि सर्व कुटुंबाला आज येशू तुझ्या We give हातामध्ये the देत आहोत. mother, father, children, and also brothers, sisters into your hand, O Lord. आई, वडील, लेकरं, बहीण, भाऊ प्रत्येकाला आज If येशू they are with the तुझ्या grandparents, we हातामध्ये also give the grandmother, the grandfather also into your hand, O आणि Lord. ज्यांच्या घरामध्ये आजी आजोबा आहेत त्यांना पण आज आम्ही देवा तुझ्या हातात Let देतो. there be love, let there be concern, let there be respect and harmony in the house, O Lord. त्यांच्या घरामध्ये प्रीती, ऐक्य आणि एकमेकांबद्दल रिस्पेक्ट
सदैव असू दे. I bind the spirit of disunity and separation in the name of Jesus, O Lord. आणि येशूच्या नावात जे विभक्त करणारे ज्या आत्मे आहेत, जे चुकीच्या गोष्टी त्या कुटुंबामध्ये आणणारे आत्मे आहेत, अशा प्रत्येक आत्म्यांना येशूच्या नावात Every such thought of disunity and separation, I pull it from its very roots and throw it in the fire, O God. जे विभक्त करणारे आत्मे आहेत, जे चुकीच्या गोष्टी त्यांच्या जीवनामध्ये कुटुंबामध्ये आणणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, अशा प्रत्येक विचारांना आज मी त्या जळत्या अग्नीत टाकून देतो. Father God, we believe and we trust, O Lord, unity comes from you. आमचा विश्वास आहे आणि खात्री आहे की जे ऐक्य आहे तुझ्यापासून, Love comes from you. प्रीती तुझ्यापासून येते देवा. Let their house be filled with your presence, O Lord, to such extent that there will be a fragrance and aroma of your presence, O Lord. तुझ्या सानिध्याने त्यांचं घर असं दळवळ होते, त्यांच्या घरात असा तो सुगंध येते की त्यांच्या घरामध्ये प्रीती, ऐक्य, आरोग्य सदैव राहते. Father God, we give, O Lord, every family is into your hand, O Lord, and let every family be a family of prayer for nations, O God. आणि प्रत्येक कुटुंबाला आज मी तुझ्या हातात देत आहे. प्रत्येक कुटुंब येशूच्या नावात तुझे प्रार्थना करणारं, जगासाठी प्रार्थना करणारं असं कुटुंब हो. At the end, O Lord, I also pray for all those who have joined and also are going to join this prayer on the YouTube. आणि शेवटी मी प्रार्थना करत आहे की जे लोक आज आम्हाला या मध्यस्थीसाठी जोडले गेले आहेत, जे नंतर बघणार आहेत, जे YouTube वरती बघणार आहेत, You know their needs, you know their problems, and you know their situation, heart and mind, O Lord. त्यांच्या गरजा तुला ठाऊक आहेत, त्यांचे अंतःकरण तुला माहिती आहे, त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत ते सर्व तुला ठाऊक आहे. Father God, I pray in the name of Jesus as your servant, O God. देवा, आज येशूच्या नावात तुझा एक सेवक म्हणून मी प्रार्थना I करतो. pray for them, O God. आज मी त्या प्रत्येकासाठी Bless प्रार्थना them in the name of Jesus. करतो. येशूच्या नावात त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वाद If दे. they are facing problems, O Lord, of relationship, O Lord, Father God, let those problems be solved in the name of जर Jesus. नाते संबंधांमध्ये काही त्याच्या समस्या असतील, ते सामोरे जात असेल अशा काही समस्यांना, तर आज येशूच्या नावात प्रार्थना करतो की त्या समस्या तू दूर If they are facing problem of health or finances, Father God, in the name of Jesus, you be their provider and you be their healer. जर त्यांच्या काही शारीरिक गरजा असतील, त्या आर्थिक गरजा असतील, तर येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो, तू त्यांचं आरोग्य देणार आहो आणि त्यांच्या सर्व आर्थिक गरजा तू Father God, you bless them in such a way, O Master, that they be a blessing and a model of testimony for others, O God. तू त्यांना असं आशीर्वादित कर की त्यांचे आशीर्वाद बघून अनेक लोक तुझ्याकडे वळतील. Father God, we thank you for sending your Holy Spirit today evening. आणि देवा, खरोखर तुझे आभार मानतो की आज तुझा पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये उतरून आला. Thank you for accepting the intercession prayer that we have done. Thank you for leading us in the word, Holy Spirit. ज्या काही मध्यस्थीच्या प्रार्थना आम्ही केल्या त्याचं तू मार्गदर्शक झाला आणि जे काही वचन आम्ही आज ऐकलं आहे ते तुझ्यापासून आलेलं आहे, त्या प्रत्येकास तू आम्हाला मार्गदर्शन केलं म्हणून तुझे आभार मानतो. Let your anointing be on us forever, God. आणि तुझा अभिषेक जो आहे तो प्रत्येकावरती असाच रोज आणि रोज राहू. Father God, keep us, O Lord, closer to you. आणि तुझ्या अधिक आणि अधिक तू आम्हाला जवळ. Without you, we are nothing. Without you, we are weak, O Lord. तुझ्याशिवाय आम्ही काहीच नाही, तुझ्याशिवाय आम्ही अशक्त आहोत. We need your power. We need your strength. We need, O Lord, your protection. तुझ्या शक्ती, सामर्थ्याची, तुझ्या संरक्षणाची आज आम्हाला प्रत्येकाला गरज आहे. In Jesus' name, we are. येशूच्या नावात. Amen. Amen. All God's people will say, Amen. सर्व देवाचे लोक म्हणतील आमेन. Hallelujah. As we are going to sing one last song and then we are going to end the prayer, and we are all going to expect blessings and testimonies in our lives. आणि जसं आता आपण शेवटापर्यंत आलेलो आहोत, आता शेवटी आपण एक गाणं गाणार आहोत स्तुती आराधनेचं. त्याच्यानंतर आपण देवाकडे आज अपेक्षा करूया की लवकरच आपल्याला देव त्या आशीर्वादांनी भरणार आहे. ज्या ज्या गोष्टी आपण आज त्याच्याकडे केलेल्या आहेत त्या प्रत्येक प्रार्थनेला त्यांनी ऑलरेडी उत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे. आणि आपण अपेक्षा करूया की त्या उत्तराद्वारे आपल्या जीवनामध्ये देवाने अनेक असे साक्षी निर्माण करावे की ते साक्षी पाहून अनेक लोक त्या देवाकडे वळतील. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So unchanging, ageless love, you're my rock of peace, Lord of all
are blessed today evening. आणि माझं खात्री आहे की आज तुम्ही सर्व आशीर्वादित I'm झाला. sure you are touched by the Holy Spirit and by our God today evening. आणि त्या पवित्र आत्म्याने तुम्हाला पुन्हा एकदा स्पर्श केलेला आहे आणि देवाने तुम्हाला पुन्हा एकदा स्पर्श केलेला I'm आहे. sure God is doing wonderful work in your lives. आणि माझी खात्री आहे की देवाने तुमच्या जीवनामध्ये अद्भुत कार्याला, अद्भुत गोष्टीच्या कार्याला सुरुवात केलेली आहे. And if you want to keep that wonderful work to be continued in your life, आणि तुम्हाला जर ती गोष्ट जी देवाने तुमच्या जीवनामध्ये अद्भुत कार्याने जी सुरुवात केलेली आहे त्याच्यामध्ये कोणताही खंड पडू न द्यायची जर तुमची इच्छा आहे then what you will do, तर तुम्ही काय केलं पाहिजे? what we must do, आपण काय केलं पाहिजे? continue praying. प्रार्थना, न खंड पडू न देता प्रार्थना केली पाहिजे. Continue praying. खंड पडू न देता प्रार्थना God केली will पाहिजे. bless you. देव तुम्हाला निश्चितच आशीर्वाद He will make your life a life of testimony. आणि देव तुमचं जीवन एक साक्षीमय जीवन करणार. Not only you will be surprised, but people knowing you will be surprised by looking at the blessings that they have given you. फक्त तुम्हीच आश्चर्यचकित होणार नाही तर जे लोक तुमच्याकडे बघतील आणि जेव्हा तुमचे आशीर्वाद ते बघतील तर निश्चितच ते सर्व लोक आश्चर्यचकित होणार आहेत. Your life will be a reason for attracting millions of people to the Almighty God. आणि तुमचं जीवन एक असं जीवन होणार आहे की लाखो लोकांना ते त्या देवाकडे, जिवंत देवाकडे आकर्षित करणारं असं Amen. तुमचं जीवन होणार आहे. If you want to be that person, जर तुम्हाला ती व्यक्ती आज व्हायचं आहे pray unceasingly. आणि न खंड पडू न देता प्रार्थना करा. Be obedient to His word. आणि त्याने जे काही वचनं तुम्हाला दिली आहे, जे काही कार्य दिले आहे त्या कार्याप्रती तुम्ही प्रामाणिक Be राहा. sensitive to the Holy Spirit. आणि त्या पवित्र आत्म्यासाठी संवेदनशील राहा. Hear His voice. त्याचा आवाज तुम्ही ऐका Be attentive. आणि ते काय सांगताय ते तुम्ही ऐका. Don't be sleepers, but be soldiers. तुम्ही झोपणारे राहू नका तर एक सैनिकाप्रमाणे तुम्ही राहा. Amen. May God bless you. देव तुम्हा प्रत्येकाला आशीर्वाद Have a wonderful evening. आणि तुम्ही संध्याकाळी चांगली जावं. We will see you again on Sunday morning, 10 o'clock for our online Easter service. आणि रविवारी सकाळी 10 वाजता आमचं ई चर्च असतं त्याला निश्चितच तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे. Come and be a blessing for others. या तुम्ही स्वतः आशीर्वादी व्हा आणि दुसऱ्याला पण एक आशीर्वादाचं This तुम्ही दान intercession prayer is going to be available also on the YouTube. करा. आणि ही जी मध्यस्थीची प्रार्थना आहे ती YouTube वरती अवेलेबल आहे. So you can share that, you can tell other people so that they can also pray and they can also experience the power of God in their life. तुम्ही YouTubeचं जे चॅनलचं जे आहे ती माहिती तुम्ही अनेक लोकांना शेअर करा जेणेकरून तुम्ही जसं आशीर्वादित झाला आहात तसं तुम्ही दुसऱ्याला आशीर्वादाचं एक कारण व्हा. त्याला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा. May God bless you. देव तुम्हा प्रत्येकाला Good आशीर्वाद night.